मैट्रिक बोर्ड 2024 आम इंग्लिश मैट्रिक बोर्ड टाइप आम क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा 50टा क्वेश्चन रही तेणु आलोचना करवा। ओके स्टार्टिंग करवा। इनहेलेशन ऑफ पॉल्यूट एयर लीड टू डैश कही ताले जो आमर एयर नौचे बा जो गैस जो पॉल्यूशन गैस नौचे ता कौन माने असुविधा करता है ताले रेस्पिरेटरी जोटा कि ऑप्शन सी है वो सटीक आंसर। ओके एवं बर्तमान जो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्रीज आर किल्ड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम डैश कही ताले जो ट्री गुड़ाक माने गछ गुड़ाक कौन पाई नष्ट हो जाउछि ताले इंडस्ट्रियल एग्जस्ट जोटा माने इंडस्ट्री तैयारी करने द्वारा हाँ ना नहीं बहुत ऑप्शन डी है सटीक आंसर। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 3 एसिड रेन कॉजेज स्किन डैश ताले कौन है कलरिंग जो ऑप्शन डी है सटीक आंसर। जो एसिड कॉजेज कौन पाई होते स्किन कौन पाई होते कलरिंग द्वारा ऑप्शन डी है सटीक आंसर। बर्तमान जी क्वेश्चन नंबर 4 एयर इज प्योर डैश ताले सटीक आंसर हम ऑप्शन सी आज लॉन्ग आज द रिक्वायर अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज ए मेंटेनेंस ताले এটা পিয়ার হব মেনটেনেন্স দ্বারা ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ତାହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ରିଫ୍ରିଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ ଫ୍ରେରିଜେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଟୁ ଦି ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ତାହେଲେ ଆଟାଚ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମୋସନାଲି ସେମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 କୁ ଦି ରାଇଟର ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ that ଡେଜ୍ ଦି ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ସାଫ୍ ବୁଝାଉଛି जोटा कि एडवाइस देउछि एनीथिंग दैट दी हेल्थ ऑफ स्टूडेंट जोटा कि हेल्थ पाई कौन होचे साफ ही सब बड़े अवॉइड करबा दरकार एटा राइटर को एडवाइस। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 8 को ए स्टूडेंट शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू डैश ताले कौन पाई ए स्टूडेंट शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल कौन पाई ताले वीक एंड सफरिंग जो गुड़ा को वीक एवं से सब बड़े काइंड हेबो इनको हेल्पफुल करबा ए स्टूडेंट कर्तव्य बा उचित बोली कहा जाइछि। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 9 को ए स्टूडेंट नीड ए साउंड माइंड विथ ए साउंड डैश कही ताले स्टूडेंट नीड माने आवश्यक साउंड माने जोटा माने ब्रेन साउंड पाई कौन आवश्यकता कही ताले बॉडी हाँ ना नहीं बॉडी पाई यह आवश्यक ताले बर्तमान जीवा ऑप्शन ए है सटीक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 10 टू हुम डज सक्सेस कम इन लाइफ ताले और सक्सेस इन लाइफ ओनली कम टू दोज डैश द्वारा सक्सेस आसता है बोली कही ताले मने रखबो हु वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू लर्निंग जे हार्ड वर्किंग करे एवं सब बड़े शिखु थाए से ही सक्सेस पाई थाए एटी ऑप्शन सी है सटीक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को दी पोएम विलेज सॉन्ग इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन डैश ताले का सहित कन्वर्सेशन कही मदर एंड चाइल्ड ताले ऑप्शन सी है सटीक आंसर माँ एवं तांको छुआ सहित कन्वर्सेशन कहुई दी विलेज सॉन्ग रे। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 12 को वेदर आर यू गोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ डैश ताले एटा गोटे को स्टेटमेंट कही ताले यह सटीक आंसर हम माने ये किए स्टेटमेंट कही एटा मदर कही। ओके ताले ऑप्शन बी है सटीक आंसर। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 13 इन व्हिच थिंग हैव कंडेंस ऑफ सारो आज टोल्ड बाय द हनी चाइल्ड ताले कोटा माने कंडेंस ऑफ सारो ताले सटीक आंसर ऑप्शन पेडल सॉन्ग एंड क्राडल सॉन्ग एटा सबुठु ता पई दुख प्रकाश होइतिला। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 14 को जुमान शेख एंड आगु चौधरी वेयर टू ताले से माने जने को बा वेयर टू डैश कही ताले दे आर फ्रेंड दो माने से माने दुई जन कौन थिले सांगो थिले ऑप्शन ए है सटीक आंसर फ्रेंड। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 15 आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर हु सेड दिस ताले एटा किए कही थिले आई कैन नॉट गो लाइक दिस एनीमोर ताले हाँ ना नहीं आंट कही थिले हला। बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 16 जामन आंट टोल that nobody can sell his
ଡେଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତାହେଲେ କନସିୟସନେସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହିଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା କନସିୟସନେସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଦି ଗଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେଞ୍ଚ ଇଜ୍ ଏ ଚିୟାରଫୁଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ଅନ୍ ଆଲଗୁ ହେଲା ଏଇଟା ଆଲଗୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18କୁ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଜାମୁନ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ହର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ଜାମୁନ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇ ବାଡ଼ି ନେଇକରି ସେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗଦର୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ହାର୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଦି ଓଲ୍ଡ ପ୍ଲେଜାଣ୍ଟ ହୁ କମ୍ ଟୁ ଦି କିଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କ କ୍ରସେଜ୍ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20କୁ ଯିବା ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆର୍ଥ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆର୍ଥ ୱେର୍ ଆଇ ପ୍ଲୋ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଟୋଲ୍ ବାଇ ଡେସ୍ ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ୱେଥ୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଟି କହିଛି ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଦି ଥିଙ୍ଗ ସେପ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଗ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋନ୍ ଲୋକ୍ଡ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ଆଜ୍ ଲାର୍ଜ ଆଜ୍ ହ୍ୟାନ୍ ଏଗ୍ ଯେମିତି ହ୍ୟାନ୍ ଏଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଦେ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ମେନ୍ କଲ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱାଚ୍ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ଲେବର ବୁଝାଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ ଦେୟାର କ'ଣ ଲେବର ପରୀକ୍ଷା। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23କୁ ଦି କିଙ୍ଗ ବୋଟ୍ ଦି ଗ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ସମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦି ବ୍ରିଡାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସଙ୍ଗ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ସାରୋ ଏଇଟା ସାରୋ ହେବ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ରିଡାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା ସାରୋରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଟୁ ଆୱାର ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ମିନ୍ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ଥ୍ରେଡ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମିନ୍ ହେଉଛି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଥ୍ରେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଜ୍ ବାଇ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଲିଟିଲ୍ ଦି ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ର ୱାର୍ଡ କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ଲିଟିଲ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏନର୍ମସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏନର୍ମସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ଦି ଡେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କନସର୍ନ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆସ୍ ତାହେଲେ କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ ଡେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦି ଡେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଛି ତାହେଲେ ଆଟମସ୍ଫେରିକ୍ ଯେଉଁଟା ବାୟୁ ପରିବେଶ ବା ଯେଉଁ ବାୟୁ ପରିବେଶ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିକାରକ କରୁଛି। ଦି ନାଉନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏମିଥ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ତାହେଲେ ଇମିତ୍ର ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ହେବ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଇମିସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ କି ଇମିଥ୍ ନାଉନ୍ ଫର୍ମରେ ଯଦି କରିବା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29କୁ ଯିବା ବାଇ ବ୍ରିଥିଂ ପଲ୍ୟୁଟ୍ ଏୟାର ୱି ବିକମ୍ ଡେସ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30କୁ ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ୱିଥ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦି ବ୍ରେନ୍ ତାହେଲେ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ର ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ତାହେଲେ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ବୁଝାଉଛି ତ ନା ସ୍ମୋକିଂ ୟୁଥ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ମିନିଂଟା ହେଉଛି କ୍ଲାଉଡ୍ର ମିନ୍ସ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଡେସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ୍ ହେବ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଲା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍ସ ତାହେଲେ କେୟାର ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ରିଲିଜିଅନ୍ସ କେୟାର୍ସ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33କୁ ଏଭଏଡ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ ଏନି ଫର୍ମ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଏଭଏଡ୍ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଏନି ଫର୍ମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34 ମେକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଜେନ୍ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଏ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ସ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 ଇଂଲିଶ
ଡେଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଇଂଲିଶଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଜ୍ ଏ ଥଟ୍, ଏହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ହୁ ହିଟ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଏଠି ଦି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ୱିଲ୍ ବି, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଦେଖ ବାଇ ହୋମ୍ ୱାଟ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହିଟ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କଲ ସେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 37କୁ ବା 37। ଏ ଗାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ରୋବର୍ ବ୍ରୋକ୍ ଡେଜ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବଟା ବସିବ, ଇଣ୍ଟୁ ହେଲା। ଇଣ୍ଟୁ ବସିବ, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। into his house last night। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ଡୋଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଟୁଡେ ୱାର୍କ ଫର୍ ଟୁମୋରୋ। ଦି ଡବଲ୍ ୱାର୍ଡ ଭାର୍ବ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଭାର୍ବ ଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ୱାର୍କ ଫର୍ ଟୁମୋରୋ, ଏଇଟା ହେଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ ପୁଟ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39କୁ। ଇଟ୍ ଏଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ନାଉନ୍ କଜେଜ୍ ଇଜ୍, ଯେଉଁ ଏଫର୍ କହିଛି ନା କ୍ୱାଲିଟି ଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାର୍, ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟିର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ତାର ନାଉନ୍ କଜେଜ୍ କ'ଣ ହେବ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40କୁ। ୱି ସାଉଥ୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଡେଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଫିଲ୍ମ ଆର୍ ନାଇଁ ଫେୟାର୍ ଏ ୱାର୍ଡ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ or not go to school if it days today। ତାହେଲେ ରେନ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43। ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗୋ ସନ୍ ସେଟ୍ ସୀମା। ଆଇ ମଷ୍ଟ ଗୋ ସନ୍ ସେଟ୍ ସୀମା। ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୀମା ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଉଡ୍ ହେଭ୍ ଟୁ ଗୋ ସନ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ରମେଶ said I usually get up at 5 a.m। its indirect speech will be dash। তাহলে অপশন এ ହେବ সঠিক আনসার। রামেশ said that he usually get up at 5 a.m। এইটা সঠিক আনসার ହେବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ଦି ପୋଏମ୍ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆବାଉଟ୍ ଡେସ୍। ତାହେଲେ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ କାହା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ଏ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46। ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଭ୍ ଦିଆର୍ ହଲିଡେଜ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ୱେନ୍ ଦି ରେନ୍ କମ୍ସ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47। ଦି ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଡେସ୍। ତାହେଲେ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48। ଦି ପୋଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ, ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ଡକ୍ଟର ରୀତା। ଦି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ର ଲେଖକ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରୀତା ଏସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49କୁ। ବିକି ୱାଚ୍ ଡିପ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଡେସ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50। ବିକି ମୋଟୋ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଚ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମୋଟୋର ମାନେ ବିକିର ମୋଟୋ ବା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ପୁରା ଏଇ ମାସଟା ପୁରା ମେହନତ କରିଦିଅ, ଜାନୁଆରୀ ମାସଟା। ଦେନ୍ ଆଉ ସମୟ ନାଇଁନି, ପୁରା ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଯାଅ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।